the living just because he lives. Hallelujah. Hallelujah. സ്വന്തമായിട്ട് നെഞ്ചത്ത് കൈ വെച്ചൊന്ന് ഉറപ്പോടെ പറഞ്ഞാൽ because he lives, I can face tomorrow. Oh Jesus, hallelujah. The one who always see a good picture about us. Not even a good picture, he is seeing the perfect picture in his eyes. Oh, hallelujah. It is not according to our plan. It is not according to our ways things are moving, because we have become his children, and only his plan will get accomplished upon you. Unless you submit yourself in his hands, it will not happen. But once you throw yourself in his hands, only his perfect will and his perfect plan will happen in your life. Amen. Oh, hallelujah. Can you shout and say, thank you, Jesus, to place me in your track and in the perfect plan? Amen. Hallelujah. Oh, Rabada Shandana Rabakaba. Ella kaigalu edutittu karthavan vandu, I am just taking my hands off from the plan. And I allow you to implement whatever you have planned in my life. Amen. And I know that that will be the perfect one. Amen. Thank Oh, you. hallelujah. Hallelujah. I cannot make it that perfect. I cannot make it that beautiful, but the Creator himself has made a plan for you, specifically for you, and it has been already established, and it is rolling out in your favor, and it is already applicable, and it is already alive in the life. Oh, Rabada Shantana Rababa. Oh, can you shout and say that my ownership is with him, and the plans on me is drafted and crafted in heaven. Oh, hallelujah. It has been drafted first. He drafted everything in his mind, and then he crafted according to his will, and it is already implemented in my life. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Are you excited? Are you really excited? Because he drafted the plan in his mind, because he is the perfect planner. He is the best creator who made everything, and he made you in his plans. And then he implemented it, and he crafted the best things out of nothing, and he implemented it. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank What you, was his Jesus. craft? He crafted the sun, he crafted the earth, he crafted moon, he crafted everything in the perfect manner. And then he put everything in place, not for anyone else. It is only for you and me. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Only Jesus. for you and me. Can you just say that this is personally crafted and drafted for me? Amen. Hallelujah. The whole heaven, the whole earth, whatever is around me, it has been crafted for me Amen. by my daddy. Amen. Thank you. Oh, hallelujah. And he is always seeing a good picture about you. He has the best plan, and whatever he imagined for you, it is the perfect thing. And for his children, he always reserves the best. He reserved all the best, and he will give that in the right time. Amen. Hallelujah. We always keep the best things for our children. And if we did it, that is why the word of God says that how much more he will do for you. How much more. He equated us to his only begotten son. He equated us. Can we believe his love, his perfect love, his love really made us equal to Jesus? He equated us. And today we are in par. We are in the same level. We are at par. Oh, hallelujah. We are having the same value as Jesus has in heaven. And what plan God Father had made in heaven for Jesus, it is applicable on me also. Amen. He made the perfect plan for Jesus, and he made the same thing for me. He crafted everything for us. And he is always seeing a good picture. Thank you, Jesus. Hallelujah. ഇതിനിടയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷ ഒരു ഓൺലൈൻ ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോണേ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Can you shout and say that my daddy will do only the best? Hallelujah. Amen. And he sees the best picture. He see the best picture according to his plans. When he saw a reed, he says that yes, you may be a reed, but I will make you the rock.
പത്രോസ് ഞാങ്ങണ പോലെ ആടുന്നവനെ കണ്ടപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിന്നെ ഞാങ്ങണ പോലെ ആടുന്നവനല്ല, നിന്നെ ഞാൻ പാറയാക്കി മാറ്റും. I will make you the rock. You maybe you read, but I will make you read. Oh, hallelujah. Can you shout and say, thank you, Jesus? ഇന്ന് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം. ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എനിക്കുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചെടുത്തോണ്ട് ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ ദാസനിലൂടെ, പ്രതീഷ് ബ്രദർ ഓൾറെഡി ഓൺലൈനിലുണ്ട്, ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ മകനിലൂടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഇന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമായി കർത്താവ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന, ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇന്ന് കേൾക്കാൻ പോകുന്ന വചനം എനിക്ക് വേണ്ടി ഓൾറെഡി ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി ആപ്ലിക്കബിൾ ആകാൻ നിന്റെ മകന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് ഹീസ് ഗോയിങ് ടു സെർവ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർഡ് there and he's going to serve it. So have a sumptuous word of God dinner and enjoy it every moment. Hallelujah. Over to Pradesh brother. Pradesh brother, വളരെ സന്തോഷം, ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രതീഷ് ബ്രദർ കാനഡയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത്. പഴയ കാര്യങ്ങൾ, പഴയ കാലങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് പ്രതീഷ് ബ്രദറിനെ കാണുമ്പോൾ. കർത്താവിനാൽ ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന നിന്റെ മകനെ ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ അയച്ചു. നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് പ്രതീഷ് ബ്രദറിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇന്ന് നിന്റെ മകനിലൂടെ കേൾക്കുന്നത് സാക്ഷാലാകുന്നത് പോലെ ദൈവവചനമായി ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി ഇന്ന് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമാക്കി നിന്റെ മകന്റെ, കർത്താവെ, മകന്റെ വായിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കേൾക്കുന്നത് നിന്റെ കയ്യിലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആയുധമായി നിന്റെ മകനെ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് നിന്റെ മകനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കുടുംബമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് പ്രതീഷ് ബ്രദറിനെ, കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ മേഖലകളിലും കർത്താവിന്റെ നിറവിനാൽ നിറയപ്പെടട്ടെ. ഇതുവരെ കണ്ട ശുശ്രൂഷ ഒന്നുമല്ല കർത്താവെ, വരും കാലങ്ങളിൽ കർത്താവ് ശക്തമായി നിന്റെ മകനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം അതിർത്തികൾ ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് തുറന്നു കിടക്കുമ്പോൾ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മണിക്കൂറുകൾ വിടട്ടെ കർത്താവ്. ഞങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ്, ഈ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദർശനം പോലെ തന്നെ കർത്താവെ, ഈ 800 കോടി ജനത്തിനു വേണ്ടിയും ഞങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അയച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ്, ഇന്ന് ഹെവൻലി ഫീസിന്റെ കയ്യിലാണ് കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന അന്ത്യകാല ഉണർവിലെ ഒരു കീ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ, അതിനനുസരിച്ച് ഉയരുവാൻ, നിറപടിയായി അത് സകലതും ചെയ്യുവാൻ കർത്താവെ, നിന്റെ കൃപയിൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണം. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഏൽപ്പിക്കുന്നു. നിന്റെ മകനെ ഒരിക്കൽ കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ. പ്രതീഷ് ബ്രദറെ, ഓവർ ടു യു. താങ്ക് യു. ആമേൻ. ജിബ്രറെ കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. നമ്മൾ ഒത്തിരി നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മുഖാമുഖം കാണുന്നത്, സൂമിലാണെങ്കിൽ പോലും. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് തങ്കബ്രദറിന്റെ പേരിലുള്ള സ്നേഹവും വന്ദനവും എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുകയാണ്. ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് വലുതും വിശാലവുമായിരിക്കുന്ന വാതിൽ കർത്താവ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കർത്താവ് നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആമേൻ. സ്തോത്രം. എന്നാൽ നമുക്കതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും നമുക്കതിനെ ഒന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇന്ന് നമ്മളെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഒരുക്കാം. കർത്താവ് ധാരാളമായി നിറച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരിക്കൽ കൂടെ തങ്കബ്രദറിന്റെ പേഴ്സണലായി വ്യക്തിപരമായ സ്നേഹവും വന്ദനവും ആമേൻ കാനഡയിലുള്ള സഭയെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്കറിയാം ജയ്ബ്രറെ എത്ര മണി വരെയാ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ്? 1 മണിക്കൂർ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. 1 മണിക്കൂർ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. 1 മണിക്കൂർ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല സമയം. സ്തോത്രം. 1 മണിക്കൂർ. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ മെസ്സേജിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്തോത്രം നമുക്ക് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാം. ഞാൻ വളരെ കൂളായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ത് പറയുന്നു അത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. നമുക്ക് ഒരു വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകാം. എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 18-ാം വാക്യം. ഇവിടെ വചനം പറയുന്നു, I pray that your hearts will be flooded with light so that you can understand the wonderful future he has promised to those he called. I want you to realize what a rich and glorious inheritance he has given to his people. ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: നമ്മൾ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന്
I want you to realize what a rich and glorious inheritance he has given to his people. എത്ര വിശാലമായ, എത്ര വലിയ മഹത്വമേറിയ അവകാശമാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നെന്നുള്ളത് നാം ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇത് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് പ്രാർത്ഥനകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഒന്ന് സ്തോത്രം, ഒന്ന് നൽകുവാനായിട്ടല്ല, നൽകിയത് തിരിച്ചറിയുവാൻ, അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. 1:18 ഇവിടെ വചനം സ്തോത്രം പറയുന്നത് നമ്മുടെ അവകാശം, അത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ കൂടെ വായിക്കാം. അവന്റെ വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്നും വിശുദ്ധന്മാരിൽ അവന്റെ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാധനം ഇന്നതെന്നും അവന്റെ ബലത്തിൻ വല്ലഭത്തിന്റെ വ്യാപാരത്താൽ വിശ്വസിക്കുമെന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം ഇന്നതെന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മളെ വിളിയാലുള്ള ആശ എന്നതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. 2, വിശുദ്ധന്മാരിൽ, അതായത് നമുക്കുള്ള അവന്റെ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാധനം, ആമേൻ സ്തോത്രം, നമ്മുടെ ഒരു ഗ്ലോറിയസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ്. ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നമുക്കിന്ന് ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഒറ്റ മനസ്സോടുകൂടെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇന്ന് വാസ്തവമായി അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം സ്വർഗ്ഗം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യും. കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അവിടുന്ന് തുറക്കണം. ഞങ്ങളെ വിശാലതയിലേക്ക് കർത്താവ് നടത്തണം. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യണം. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം അങ്ങയുടെ കൈകളിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിനേക്ക് ഞങ്ങളെ നടത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. യഥാർത്ഥമായി പറഞ്ഞാൽ എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഇത് എഴുതുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സകല സമൃദ്ധിയിലും ഇരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നതിൽ അവരോട് എഴുതിയതാണ് ഈ ലേഖനം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിന്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത്: How we praise God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms, because we belong to Christ. ഇവിടെ വചനത്തിൽ പറയാണ്, സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്താലും ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നവനായ ദൈവം. സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്താലും, എല്ലാവരും ഒന്ന് പറയാമോ? സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്താലും. സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അകത്തും ഭൗതികവും കൂടെ കിടക്കുന്നു. ഈ ആത്മീയത്തിന്റെ അകത്ത് ഭൗതികവുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആത്മീയമായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്കകത്തും നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ, മെറ്റീരിയൽ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. നമുക്കറിയാം, വചനം പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ന് നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പലതും കാണുമ്പോൾ ദൈവം വിശ്വാസത്താൽ ഇല്ലാതെ ഇരുന്ന കാര്യത്തിന്റെ നേരെ നോക്കി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനാണ് സകലതും ഉണ്ടായി വന്നത്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത സാധനം ദൈവം സംസാരിച്ചപ്പോൾ അത് ഉണ്ടായി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാനൊരു ഏകദേശ രൂപം ആദ്യമേ ഒന്ന് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുക. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്, ഇല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ തന്നെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ മാറ്റുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയൊരു പവർ, അത്രയും വലിയൊരു ശക്തി ദൈവത്തിന് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് മുഴുവനോടെ ദൈവം നമ്മളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് അതിനായിട്ട് വിശ്വസിച്ചാട്ടെ, അതിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുക്കുകയാണ്. ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം,
സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്താലും ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൗതികവും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. മുഴുവൻ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇതെല്ലാം നിൽക്കെ തന്നെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദൈവത്തിന് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള വിളി, നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം അതെന്താണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞ് പയ്യെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. അതായത്, ഒന്ന്, ഈ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻ അനുസൃതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതായത്, ഞാൻ 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഞാൻ പഠിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ തീയെ അടുത്ത് ചെന്ന് തൊട്ടാൽ പൊള്ളും, എന്നാൽ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് തീയെ തൊട്ടാൽ പൊള്ളുവെന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, കുഞ്ഞ് തീ കാണുമ്പോൾ നല്ല ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന തീ കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമായിട്ട് പയ്യെ അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ചെന്ന് തൊടുമ്പോൾ പിടികിട്ടും പൊള്ളുവെന്ന്. പെട്ടെന്ന് കൈവലിക്കും, പിന്നെ കുഞ്ഞിന് പിടികിട്ടും തീയെ തൊട്ടാ പൊള്ളും. അപ്പോ അതെങ്ങനെയാ കൊച്ചിന് പിടികിട്ടുന്നത്? അതിൻ്റെ സെൻസ് ഓർഗൻ അത് സെൻസ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ബ്രെയിൻ്റെ അകത്ത് ഫീഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ തീയെ കാണുമ്പോൾ കൊച്ച് ചാടി കയറി പിടിക്കത്തില്ല. ഞാൻ ആ ക്ലാസ് എല്ലാം പഠിച്ചു. 4ാം ക്ലാസ് വെച്ച് പഠിച്ചു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നു, ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു. പപ്പാടെ അനിയന്റെ മോൻ, കുഞ്ഞ കൊച്ച, അവൻ ഇങ്ങനെ മുട്ട എഴയുന്ന പ്രായമായിട്ട് നിൽക്കുക. ആ മോൻ അവന്റെ അമ്മ എന്നെ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. ഞാൻ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച സമയത്ത് കറണ്ട് പോയ സമയത്ത് അവിടെ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുക. മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നു. ഈ കുഞ്ഞിങ്ങനെ മുട്ട എഴഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പയ്യെ നടന്നു പോകുമ്പം എനിക്ക് പിടികിട്ടി, ഇവൻ അവിടെ കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മെഴുകുതിരിയെ നോക്കിയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഈ കൊച്ചിനെ എനിക്ക് പിടിച്ചു മാറ്റാം. പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ കേട്ട ക്ലാസ് എൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഉദിച്ചു. ഇല്ല, ഈ കുഞ്ഞിന് ഈ സെൻസ് ഓർഗൻ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ ആ തീയെ പോയി തൊട്ടാൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഇവന് കാര്യം പിടികിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അവൻ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കൊച്ചു പോയി തീയെ തൊട്ടു, അവൻ കരയാൻ തുടങ്ങി. അവന്റെ അമ്മ ഓടി വന്നു, നീ കണ്ടില്ലടാ അവൻ പോയി തീയെ തൊടുന്നത്, നീ പിടിച്ചു മാറ്റണ്ടേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കണ്ടു, അവന്റെ സെൻസ് ഓർഗൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അത് അനുവദിച്ചതേ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു, കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിടിച്ച് ഇത് മനസ്സിലാക്കും. ആന്റി പറഞ്ഞു, അവന്റെ ഒരു സെൻസ് ഓർഗൻ ഓളാത് പറഞ്ഞു 4 വഴക്കും 2 അടി എനിക്കിട്ടും കൂടെ കിട്ടി. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ പലതും ഫീഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതിന് തക്കവണ്ണമാണ് സ്തോത്രം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ വചനം പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അത് തിരിച്ചറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നടക്കണം. നമുക്ക് ആ വേദഭാഗം താഴോട്ട് വായിക്കാം. എക്സ്ക്യൂസ് മീ. 1:18-19 നമുക്ക് വായിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം. അവന്റെ വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്നും, അത് വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്നും, വിശുദ്ധന്മാരിൽ അവന്റെ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാതന ഇന്നതെന്നും, അവന്റെ ബലത്തിൻ വല്ലഭത്വത്തിന്റെ വ്യാപാരത്താൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം ഇന്നതെന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഘടകം. അത് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള കുഴപ്പം, അത് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ 17ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവും മഹത്വമുള്ള പിതാവുമായവൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ആത്മാവിനെ തരേണ്ടതിനും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചിട്ട് വിളിയാലുള്ള ആശ തിരിച്ചറിയും. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കണം. ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന സെൻസ് ഓർഗൻ എല്ലാം ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നാം ഇന്ന്
നമ്മുടെ കണ്ണ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ സ്കിൻ തൊട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ നാക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇതുമായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കുഴച്ച് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ അകത്ത് ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആ ഫീഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല. നല്ല ഒന്നാന്തരം മുളക് പൊടി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പറയും അത് മുളക് പൊടി തന്നെയാണ്. അത് മൊത്തത്തോടെ 2-3 സ്പൂൺ എടുത്ത് വായിലിടാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും എൻ്റെ പൊന്ന് ബ്രദറെ വേണ്ട, ഇത് മുളക് പൊടിയല്ല, നല്ല മധുരമുള്ള സാധന, കഴിച്ചു നോക്ക്. ഒരിക്കലും കഴിക്കത്തില്ല. കാരണം നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മുളക് പൊടി കഴിച്ചാൽ നല്ലതായിട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ വചനത്തിൽ പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സെൻസ് ഓർഗണ് അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ കണ്ണ് നോക്കി കാണുന്നത് മാത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാവോ രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ അറിയാവോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ? രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ ഒന്ന് നോക്കി കാണിച്ചാൽ മതി. അറിയാം, കുറച്ചു പേർക്കൊക്കെ അറിയാം. രാമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ഇവിടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ, ഇന്ത്യയില് തമിഴ്നാട്ടിൽ പച്ചില കൊണ്ട് ഒരു പെട്രോൾ ഉണ്ടാക്കി. പച്ചില പെട്രോൾ. ഇന്നും പുള്ളിയുടെ പെട്രോൾ 20 രൂപയാണ്ടേ ഉള്ളൂ. പച്ചില കൊണ്ട് പുള്ളി പെട്രോൾ ഉണ്ടാക്കി. ആ പെട്രോളിൽ വണ്ടി ഓടി. അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ പച്ചില കൊണ്ട് പെട്രോൾ കണ്ടുപിടിച്ചേന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് നാട്ടുകാരെല്ലാം പറഞ്ഞു അത് പറ്റത്തൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ മുഴുവൻ സംഗതിയും നീ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞതാ, എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശു പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നീ ഒന്ന് വിശ്വസിക്ക്, എന്നാ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാം. രാമറിനോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ലോകവും ശാസ്ത്രവും പറയുന്നത് നീ തെളിയിക്ക്, എന്നാൽ വിശ്വസിക്കാം. എന്നാൽ യേശു പറയുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തെ നീ വിശ്വസിക്ക്, എന്നാ ഞാൻ തെളിയിക്കാം. അപ്പം ഇന്ന് വിശ്വസിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കത്തുള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് മൊത്തം പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് മുഴുവൻ സൊല്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മുടെ തന്നെ ജീവിത സാഹചര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുക്ക് നമ്മുടെ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമുക്കിന്ന് പിടികിട്ടണം നമ്മൾ സേവിക്കുന്ന യേശു ആരാണെന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന യേശു ആരാണെന്നും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾ ആരാണെന്നും ഒരു ബോധ്യത നമുക്ക് കിട്ടണം. എല്ലാവരും ഒന്ന് പറയാവോ? ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന യേശു എന്ന് പറഞ്ഞേ. യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഞാൻ. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ആണ്. ആമേൻ. എന്നെ ഒരു കാരണവശാൽ പോലും പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ആണ്. എന്നെ ഒരു സാഹചര്യത്തിനും ഒതുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. നമുക്ക് വചനത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു കാര്യം പിടികിട്ടത്തുള്ളൂ. വിളിയാൽ ഉള്ള ആശ എന്താണെന്ന് പിടികിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു. നമ്മള് ഇതേ എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിന്റെ അകത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ പോയിരിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത്. അത് എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1-ാം വാക്യം. അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെ അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു. ഇവിടെ once you were dead, doomed forever because of your many sins. You used to live just like the rest of the world, full of sin, obeying Satan, the mighty prince of the power of the air,
ഇവിടെ വചനം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ പാപം കാരണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പാപം കാരണം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്നാ പറയുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അതിക്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിക്രമത്തിലായിരിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക്, അത് പരപ്റ്റോമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. ആ വാക്കിന്റെ യഥാർത്ഥമായ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വഴി തെറ്റിപ്പോകുക എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ്. ഇവിടെ പാപം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഹമർഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. ഹമർഷ്യ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഉന്നം തെറ്റിപ്പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്ന്, അതിക്രമം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വഴി തെറ്റിപ്പോവുക, വഴി മാറിപ്പോവുക എന്നും, അതിന് പരപ്റ്റോമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാപത്തിന് ഹമർഷ്യ എന്നൊരു വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉന്നം തെറ്റുക എന്നാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ഒരു സാധനം മേടിക്കാനായിട്ട് കടയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു. നിങ്ങളൊരു സാധനം മേടിക്കാനായിട്ട് കടയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ പോകുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങള്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെ കാര്യം വെച്ചിട്ട് പറയാം, ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു കളി നടക്കുക. ഒരു ഫുട്ബോൾ ആവാം, ക്രിക്കറ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും നാട്ടിലെ കളികളായ കിളിപ്പാസ് കളിയാവാം, വെട്ടുപന്താവാം, അങ്ങനെ പല കളികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കളി നടക്കുമ്പോൾ ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന നമ്മള് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പോവാം. പക്ഷെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി നടക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കുന്നത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി സാധനം മേടിക്കാനായിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറി നമ്മൾ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി കളിയും കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. വിട്ടത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്കും, പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ പോയി നിൽക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇവിടെയാണ് അതിക്രമം എന്ന വാക്കിന്റെ പ്രസക്തി വരുന്നത്. നമ്മളെ ദൈവം വിട്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതി മറന്ന് നമ്മൾ വേറെ കാര്യത്തിൽ കടക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. നമുക്കറിയാം, 5-fold മിനിസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രവാചകന്മാരും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുമായിട്ട് 5-fold, ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ്, പാസ്റ്റേഴ്സ്, ടീച്ചേഴ്സ്, അങ്ങനെ അപ്പോസിൽസ്, അങ്ങനെ 5 മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത്. ആ 5 മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വിശുദ്ധന്മാരുടെ യഥാസ്ഥാനത്തിനായിട്ട്. ഈ കൂട്ടം തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്ന, വഴി തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം കൂടെ തിരിച്ച് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുക എന്ന പദ്ധതിയിലേക്കാണ് ഈ 5-fold മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി വരിക, ബാക്ക് ഇൻ പൊസിഷൻ. ആമേൻ. അതിനായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് പിടികിട്ടത്തു. ഇന്നിപ്പോ എത്ര പേർക്ക് ഒരു മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി എന്താണെന്നൊന്ന് പിടികിട്ടണമെന്ന് എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നു? കർത്താവേ, എന്നെ കുറിച്ച് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരണം, ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ. കർത്താവ് ഇന്നതേക്ക് നമ്മളെ നടത്തുകയാണ്. അപ്പം അതിന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചാൽ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഗംഭീര പദ്ധതികളാണ്. ഏറ്റവും ഗ്ലോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കാനഡയിലാണ്, അവിടെ എല്ലാ സുഖ സൗഭാഗ്യങ്ങളിലുമായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി അതിനേക്കാൾ ഉന്നതമാണ്, അതിനേക്കാൾ വിശാലമാണ്. അതാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യവും അതാണ്. ഇവിടെ വചനത്തിൽ എഫേസ്യർ 1:18 പറയുകയാണ്, എൻ്റെ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാധനം. എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ട്, എൻ്റെ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാധനം പറയുന്നു. എൻ്റെ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാധനം, എൻ്റെ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാധനം. അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്.
ഒന്ന് ഹൃദയത്തിൽ കൈവച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാട്ട്, എൻ്റെ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാ ധനം എന്താണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി യേശുവെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കണമേ. ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചിട്ട് എൻ്റെ വിളിയാൽ അവിടുന്ന് എന്താണ് എന്നെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് കർത്താവെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തുറക്കണമേ കർത്താവ്. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ആമേൻ. വിളിയാലുള്ള ആശ എന്നതെന്നും വിശുദ്ധന്മാരിൽ അവന്റെ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാധനം. ആമേൻ, സ്തോത്രം. അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാധനം. എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, എൻ്റെ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാധനം. വാ തുറന്ന് പറയുന്നേ. ആമേൻ, സ്തോത്രം. അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാധനം. സ്തോത്രം. ബാബുവാൻ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുവാണോ? താടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വാ തുറന്ന് പറഞ്ഞേ. ആമേൻ. അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാധനം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. ആമേൻ, സ്തോത്രം. ആ വലിയ മഹത്വത്തിലേക്ക്, വലിയ വലിപ്പത്തിലേക്ക് ആമേൻ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആമേൻ വിശാലതയുടെ 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 വലിയ മേഖലകൾ നമുക്ക് തുറന്നു വരുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും. പല സമയത്തും നമ്മളാണ് നമ്മളെ ഇടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മളാണ് നമ്മളെ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പല ശുശ്രൂഷകരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അടക്കം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഓ ഇവിടെ നമുക്ക് വളരാൻ സാഹചര്യമൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ നമ്മളെ വളർത്തത്തൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും നമ്മളെ വളർത്തത്തില്ല. ഞാൻ ആദ്യമേ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പിടികിട്ടി. സ്തോത്രം. നമ്മളെ വളർത്താത്തത് ആമേൻ സ്വർഗീയവിരുന്ന് തങ്കു ബ്രദറും തോമസ് കുട്ടി ബ്രദറും ബാക്കി ആരും ഒന്നും അല്ല. നമ്മളെ വളർത്താത്തത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ വളർച്ച മുരടിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മളാണ് ഇടുക്കം കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി വലുതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എനിക്കൊന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തന്നെ ഇടുക്കി ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുക. അവിടെ പൊട്ടണ്ടേ. ഇന്ന് അത് പൊട്ടിച്ച് കർത്താവ് വിശാലതയിലേക്ക് നയിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കാരണം കർത്താവിന്റെ നിഘണ്ടുവിന്റെ അകത്ത്, കർത്താവിന്റെ ഡിക്ഷണറിക്കകത്തുള്ള വാക്കുകൾ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമ ധനം, ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം, സ്തോത്രം, കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനം, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കർത്താവിന്റെ ബുക്കിലുള്ളൂ. എന്നൊക്കെയുള്ള അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാധനം. പറഞ്ഞേ, എൻ്റെ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാധനം. യേശുവിന്റെ ബുക്കിലുള്ള, ദൈവത്തിന്റെ ബുക്കിലുള്ള പേരുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്: ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം, കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനം. എല്ലാ ഇടിവെട്ട് വാക്കുകളാണ്, കടിച്ചാ പൊട്ടാത്ത സാധനങ്ങളാ കർത്താവ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങിയൊക്കെ നിൽക്കുക. ഇന്ന് അതെല്ലാം പൊട്ടട്ടെ, അതെല്ലാം പൊട്ടട്ടെ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഹെവൻലി ഫീസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരുപക്ഷെ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അറിയാം. ജോർജ് ബ്രദർ, സ്റ്റാൻലി ബ്രദർ, ഫാമിലി, സ്തോത്രം. പിന്നെ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് പോയിരിക്കുന്ന പിള്ളേരെല്ലാം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം. ഞാന് ശരിക്കും ഹെവൻലി ഫീസ്റ്റിൽ വരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാനൊരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ സെയിൽസിലായിരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് സെയിൽസിലായിരുന്നു. ഞാൻ കച്ചവടത്തിനാ സ്വർഗീയവിരുന്ന് വരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ മാനേജർ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ അവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ മാനേജർ പറഞ്ഞു, അവിടെ പോണം, അവിടെ പോയി കയറണം. കോട്ടയത്തെ നല്ല അച്ചായന്മാരെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്, ബിസിനസ്സുകാരെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. നീ എങ്ങനെയല്ലോ അവിടെ കയറി പറ്റി നമ്മുടെ കച്ചവടം അവിടെ നടത്തണം. ഒരു കച്ചവട മനസ്ഥിതിയോടുകൂടെയാണ് ഞാൻ അവിടെ വന്നത്. എന്നാൽ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ആണ് ഒരു കാര്യം പിടികിട്ടിയത്. സ്തോത്രം. എൻ്റെ കച്ചവട മനസ്ഥിതിയൊക്കെ പൂട്ടാൻ പോവുക. എന്നാൽ അതൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ ഹെവൻലി ഫീസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കോട്ടയത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന നല്ല ബിസിനസ്സുകാരെല്ലാം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാരെയും ഏകദേശം എനിക്കറിയാം, ബിസിനസ്സുകാരാണല്ലോ, അവരെയൊക്കെ എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ തങ്കു ബ്രദറൊക്കെ അവിടെ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ കത്തിക്കുക, ഭയങ്കര തകർത്ത് വാരി കത്തിച്ച് മെസ്സേജ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യുമെന്നറിയോ, ഇങ്ങനെ എഴുതിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം എല്ലാവരും വിചാരിക്കും, നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ, വചനം എല്ലാം മുഴുവനോടെ എഴുതിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ഡയറിക്കകത്ത് ഓരോ ബിസിനസ്സുകാരുടെ സൂപ്പർ ഷിബു, ശക്തി, ജോണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരുടെയും ബിസിനസ്സുകാരുടെ പേര് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി ഇതിന്റെ പേര് വേണം അവരെ പോയി പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കാര്യം നടപ്പിലാക്കിയെടുക്കാൻ, കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്തപ്പം ഏകദേശം എനിക്ക്
നല്ല ശതമാനം ആൾക്കാരുടെ പേരും ലിസ്റ്റും കിട്ടി. ഇനി ഇത്രയും പേരുടെ കാര്യം നടത്തിയാൽ, ഞാൻ മൊത്തം ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു 100 കച്ചവടം എങ്കിലും അവിടെ നടക്കും. എനിക്ക് അന്ന് 2001 ആ സമയത്ത് അന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു കണക്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 600 രൂപ. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, ഓ ദൈവമേ സ്തോത്രം, 100 × 600 അടിപൊളി, ഇവിടം കൊണ്ട് നമ്മൾ അടിച്ച് പൊളിക്കും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മെസ്സേജ് കഴിഞ്ഞു. മെസ്സേജ് ഒന്നും എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായൊന്നുമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് തങ്കു ബ്രദർ കർത്തൃമേശയിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ ക്രൂശിന്മേൽ ക്രൂശിന്മേൽ എന്നുള്ള പാട്ട് പാടി. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു, ഞാനും അത് പാടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് 2 വരികളുണ്ട്. പാപത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞാൻ ഇനി പോകുമോ, ദൈവത്തിൻ പൈതലായി ജീവിക്കും ഞാൻ ഇനി. ഞാനൊരു യാക്കോബായ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നതാണ്. ചെറുപ്പം മുതൽ എനിക്ക് ആ പാട്ടുകളൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. ഞാനിങ്ങനെ ആ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു. എൻ്റെ ഉള്ളു കടന്നിങ്ങനെ തുടിക്കാൻ, ഉള്ളു കടന്നിങ്ങനെ അടിക്കുക. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാല് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ, എൻ്റെ കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഒരു സിനിമാ നടനാകണം എന്നുള്ള വളരെ എളിയ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ട് ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നടനാകണം. അങ്ങനെ എൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ സിനിമാ ഫീൽഡിൽ പോയി അവിടെ പോയി കിടന്ന് അലമ്പായി പോയി. അവിടെ വെച്ചാണ് കൂടുതൽ അലമ്പിലേക്ക് പോയത്. അങ്ങനെ അവിടെ കിടന്ന് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് അലമ്പായി ഒരു നാശത്തിലേക്ക് പോയി. അപ്പം അവിടെ വെച്ചാണ് കൂടുതൽ പാപത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളിലേക്കൊക്കെ ഞാൻ കയറുകയും മദ്യവും മയക്കുമരുന്നുകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് പല സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് അലമ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, വഴക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, കൊലപാതക ശ്രമങ്ങൾ വരെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാന് ഈ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, പാപത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞാൻ ഇനി പോകുമോ, ദൈവത്തിൻ പൈതലായി ജീവിക്കും ഞാൻ ഇനി എന്നുള്ള ഭാഗം പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളം കടന്നിങ്ങനെ തുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം എനിക്കറിയാം, കരയരുത് എന്നെനിക്കറിയാം. ഇവിടെ ഒത്തിരി മനുഷ്യരുണ്ട്, ഒത്തിരി നല്ല ആൾക്കാരെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാണക്കേടാന്നറിയാം. ഞാൻ കരച്ചിൽ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ, അന്ന് വരെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അലമ്പ് കാണിക്കുമ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലെ ചിന്താഗതി, ഞാനൊരാണ്, ചങ്കൂറ്റുള്ള ഒരാണ്, ധൈര്യശാലിയ, ഒരു പുരുഷനാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ചിന്താഗതിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാനൊരു പുരുഷനാണെന്നോ അല്ലെ പുരുഷനാണെന്നോ ഉള്ളതൊന്നും അല്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ പിന്നെ വരുന്നത്, ഞാനൊരു പാപിയാണല്ലോ, ഞാനൊരു വൃത്തികെട്ടവനാണല്ലോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത വന്നു. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഉച്ചത്തിൽ കരയാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യതയുണ്ട്, നല്ല കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെൺപിള്ളാരും എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നാണക്കേടാണല്ലോ, ചമ്മലാകുമല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആകപ്പാടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. പക്ഷേ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ മേല, എനിക്ക് കരച്ചിൽ നിർത്താൻ മേല. എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയാൽ മതിയെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ചിന്ത. ഞാൻ ഓടാൻ നോക്കിയിട്ട് അതും പറ്റുന്നില്ല. എന്തോ ഒരു ശക്തി എന്നെ അവിടെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുക. അങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കരച്ചിൽ നിർത്താൻ മേല. ഭയങ്കര ഗ്ലാമർ ആയിട്ടൊക്കെയാ കയറിയേ, ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടൊക്കെയാ കയറിയേ. ഇപ്പൊ ഒരുമാതിരി കണ്ടത്തിലിട്ട പരിവായിട്ട് നിൽക്കുക, ആഴ്ച വാരി കരഞ്ഞു കൂവി നമ്മുടെ ഡാൽഡയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് നിൽക്കുന്ന എഫക്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. കർച്ചീഫിട്ട് എല്ലാം ഒക്കെ തുടച്ച് പിടിച്ച് കരഞ്ഞു കൂവിയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്നെ പരിചയമുള്ള സഹോദരന്മാർ, നമ്മുടെ രഞ്ജു, ചെറിയാച്ചൻ ബ്രദർ, അങ്ങനെ സഹോദരന്മാര്, ചെറിയാന്റെ വൈഫ് സുസ്മി, ഇവരെല്ലാം കൂടി ഓടി വന്നു. അന്ന് ചെറിയാനൊന്നും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഓടി വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഇവിടെ പ്രതീക്ഷ തന്നെ യേശു തൊട്ടോ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇവര് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു, യേശു തൊട്ടോ ഒന്നും അല്ല, ഞാനിവിടെ വേറെ കാര്യത്തിന് വന്ന, വേറെ ആളെ കാണാൻ വന്ന. ആ പടം നാണക്കേടായിട്ട് നിൽക്കുക. ഞാൻ കാണാനൊന്നും പറ്റിയില്ല, ഞാൻ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, എവിടെയെങ്കിലും ഇല്ല, ഞാൻ പോയേക്കുവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പയ്യെ അവിടുന്ന് പോരുക. പക്ഷെ പോരുമ്പോഴും എനിക്കറിയാം എൻ്റെ അകത്ത് എന്തോ സംഭവിക്കുകയാണ്.
ഇങ്ങനെ തുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു കടയിൽ ചെന്ന് ഞാൻ വിൽസ് സിഗരറ്റാണ് വലിക്കാനായിട്ട് കൈ നീട്ടി വിൽസ് എന്ന് പറയുകയും എൻ്റെ കൈ കിടന്ന് വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ പാട്ട് വെളിയിലേക്ക് വരിക, പാപത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ നിനക്കിനി പറ്റത്തില്ല, നീ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലായി ജീവിക്കും. ആമേൻ. അവിടുന്ന് ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കാതെ വിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ വന്നു. അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് മദ്യപിക്കാൻ തുടങ്ങി. മദ്യത്തിന്റെ ഗ്ലാസ് എടുത്തു, കുടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും പ്രശ്നം. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ പാട്ട് വെളിയിലേക്ക് വരിക, പാപത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ നിനക്കിനി പറ്റത്തില്ല, നീ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലായി ജീവിക്കണം. ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്ക് പോകും. അപ്പൊ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞ, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പച്ചയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നോണ്ടാ, നിങ്ങൾ പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി, വിറയിൽ മാറിക്കോളും. അപ്പൊ ഞാനും ഓർത്ത് പിടിപ്പിച്ചാൽ വിറയിൽ മാറും. പക്ഷെ പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റണ്ടേ, ഇത് കൈ പിടിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് രാവിലെ പോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു നാശത്തിന്റെ അത് പോയി കയറി, അന്നേരം തുടങ്ങിയതായി പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതുമൊക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് കുടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പയ്യ അവിടുന്ന് വിട്ടു. ഞാൻ നേരെ വീട്ടിൽ വന്നു. അപ്പം ഞാൻ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങത്തില്ല. ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ ചെറിയ മയക്കുഗുളിയൊക്കെ കഴിച്ചാലേ ഞാൻ ഉറങ്ങത്തു. അന്ന് രാത്രിയിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ റൂമിന്റെ ബർത്തേല് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും. അവിടുന്ന് ഞാനിതെടുത്ത് കഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഈ പാട്ട് വെളിയിലേക്ക് വരിക, പാപത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ നിനക്കിനി പറ്റത്തില്ല, നീ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലായി ജീവിക്കും. ഇത് 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 എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു. ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു മനപ്രയാസത്തിലായി. ഞാനിതെല്ലാം കൂടെ മാറ്റിവെച്ചു. ഞാൻ സ്തോത്രം പറഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. കടന്നു ഉറങ്ങി. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആദ്യമേ ചെയ്തത്, എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ മയക്ക് ഗുളികളും മരുന്നുകളും എല്ലാം ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്താക്കി കെട്ടി കൊണ്ടുകളഞ്ഞു. ഇന്ന് 21 വർഷമായി. പിന്നെ ഈ ഐറ്റം ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, സത്യത്തിൽ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശു അത്ഭുതം ചെയ്തു. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ നന്നാകാൻ വന്ന് കയറിയതല്ല, ഞാൻ ചൊവ്വാകാൻ വന്ന് കയറിയതല്ല, ഞാൻ കച്ചവടത്തിനാ വന്ന് കയറി. പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എൻ്റെ കച്ചവടം പൂട്ടിച്ച് കർത്താവ് അടുത്ത കട തുറന്നു. ആ കട തുറന്നത് യേശുവിനെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള പദ്ധതിയായിരുന്നു. അവിടെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാ പറയുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയാം? പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയാവുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തി കാണിക്കാം. എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയാം. അടിപൊളി. അപ്പം സ്തോത്രം. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ്: എനിക്ക് കാറ് വേണം, എനിക്ക് ലോറി വേണം, എനിക്ക് ജീപ്പ് വേണം, എനിക്ക് വീട് വേണം, എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ജോലി വേണം, എനിക്ക് ജോലി വേണം, നല്ല കാശ് വേണം, പിന്നെ സമാധാനം വേണം, ആരോഗ്യം വേണം, എല്ലാം വേണം. തന്നതിനായി നന്ദി, ആമേൻ, ഗുഡ് ബൈ. ഇനിയും കർത്താവ് വല്ലതും തന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് താങ്ക് യു ജീസസ്. അവിടം കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ തീർക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന. ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ സാധനം മേടിക്കാൻ പോകുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന. പക്ഷെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: വിളിയാലുള്ള ആശ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും നമ്മുടെ അവകാശം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കാനും. അപ്പൊ തങ്കു ബ്രദർ ഇങ്ങനെ ടൈം അലോൺ വിത്ത് ഗോഡ് പറയാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ, ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ആദ്യകാലം ടൈം അലോൺ വിത്ത് ഗോഡ് പറയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പല 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 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. കർത്താവിന്റെ കൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. ഞാൻ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാ. ഞാൻ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭയങ്കര തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെയാണ്. കർത്താവേ സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം, പ്രാർത്ഥിക്കുക, സമയം ചെലവഴിക്കുക. ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എത്ര നേരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്? എത്ര നേരം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? സ്തോത്രം. അപ്പൊ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് സ്തോത്രം, ഞാൻ പിന്നെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇത് കൂട്ടി. അതെങ്ങനെയാണെന്നറിയാവോ? എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ എല്ലാം കൂടെ പേരും കൂടെ എഴുതി വെച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടിയും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പഞ്ചായത്തിലുള്ള വാർഡിലുള്ള മുഴുവൻ പേരുടെയും പേര് എഴുതി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ തങ്കുബ്രദർ മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ കഴിഞ്ഞ 1 മാസമായിട്ട് ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചിട്ട് 20 മിനിറ്റിന് മേളിലോട്ട് പോകുന്നില്ല.
അല്ലെ പിന്നെ എഴുതി വെച്ച ഈ യാക്കോബ സഭയുടെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, അത് നോക്കി വായിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു, തങ്കുബ്രദറൊക്കെ ചുമ്മാ പറയുന്ന, ചുമ്മാ തള്ളുന്ന, ഇങ്ങനെയൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റത്തൊന്നുമില്ല, ഇത്ര നേരം കൊണ്ട് തീരും. കാരണം എനിക്ക് അനുഭവം ഇല്ല, എന്റെ അനുഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ തങ്കുബ്രദറിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു. ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, ബ്രദറെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ബ്രദർ എത്ര നേരമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ബ്രദറെ, 5, 10, 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ തീരുകയാണ്. സ്വതന്ത്രം, എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊന്നും അത്രയും പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തങ്കു ബ്രദർ നോക്കി, എന്നെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു. എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് തങ്കു ബ്രദർ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു. തങ്കു ബ്രദർ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ, ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി ചായ കുടിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ 4 മണിയാണല്ലോ, ഇവിടെ രാവിലെയായി. എന്നിട്ട് വന്ന ആ പരുവത്തില. അപ്പൊ ഒരു ഇച്ചിരി ചൂട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു സുഖം. അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. തങ്കു ബ്രദർ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, പ്രതീഷ് പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ കൂളായിട്ട് ചിന്തിച്ചു, ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്കു ബ്രദർ വിചാരിക്കും ഇവൻ ഇവിടെയും ഈ കച്ചവടമായിട്ട് വന്നേക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് യു ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, തീരുമാനിച്ചു, പറഞ്ഞേക്കാം. ഇല്ല, നമ്മളൊരു വിശുദ്ധനായിട്ട്, ഒരു പുണ്യാളനായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ അങ്ങ് ചിത്രീകരിച്ചേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ പറയാണ്, ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃപയുള്ള മനുഷ്യനാണ്. പ്രേമിച്ച പെണ്ണിന്റെ പേര്, വീട്ടുപേര്, ഉള്ള റേഷൻ കാർഡിന്റെ നമ്പര്, വീട്ടു നമ്പര് എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും പ്രശ്നമാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇവിടെ ഒരാൾ എന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കി ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കും, എന്റെ ഭാര്യ. സ്തോത്രം. അപ്പം ഞാൻ എന്നാ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ആകെപ്പാടെ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി, എന്ത് പറയണം. പിന്നെ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടുകൂടെ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഉണ്ട്. ഉടനെ തങ്കുബ്രോ ചോദിച്ചു, അപ്പോ ഉള്ള ഫീൽ എന്നാ? അപ്പോ ഉള്ള ഫീലോ? എന്നാ ബ്രദർ ചോദിക്കുന്നത്? അപ്പൊ എന്നാ സഹോദരനുള്ള ഫീലിംഗ്? നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു? പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എത്ര നേരം സംസാരിക്കുമായിരുന്നു? ഫോൺ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു? ഉണ്ടായിരുന്നു. എത്ര നേരം ഫോൺ വിളിക്കുമായിരുന്നു? ബ്രദറെ മണിക്കൂറുകളല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിഷയങ്ങള്? വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല, ചുമ്മാ എന്നൊക്കെ അങ്ങ് പറയും. എന്നാ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്? ബക്രാണെങ്കിൽ അണക്കെട്ട് നിർമ്മാണവും അല്ലെ വേറെ എന്തേലും ഒക്കെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങ് സംസാരിക്കും. കാര്യം വിഷയദാരിദ്ര്യം ഇല്ല, എന്തേലും ഒരു വിഷയം കിട്ടും, അങ്ങനെ അങ്ങ് സംസാരിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ തങ്കു ബ്രദർ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരൻ യേശുവിനെ അങ്ങ് പ്രേമിച്ചാൽ മതി. സ്തോത്രം. സത്യത്തിൽ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കിളി പോയി. ബ്രദർ എന്നത് ഈ പറയുന്നു. ഞാനപ്പം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇതെന്നതാ, യേശുവിനെ പ്രേമിക്കാൻ പറ്റും? എന്ത് ഭോഷ്കാണ് പറയുന്നത്? ഒന്ന്, യേശു ദൈവമാണ്, ദൈവത്തെ പ്രേമിക്കാൻ പറ്റും, ഇതെന്താ ഈ പറയുന്നത്? ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി, എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു തോന്നലുണ്ടായി, ഇതൊരു കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പാണ്. എന്റെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുക, ഇതൊരു കൾട്ടാണ്. കാരണം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കകത്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. യേശുവിനെ പ്രേമിക്കാൻ എന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത്. ഞാൻ ബൈക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോരുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്റെ അകത്തിന്ന് ഒരു പാട്ട് വരികയാണ്. പാട്ടിതാണ്, പ്രേമം എന്നിൽ വർദ്ധിക്കുന്നേ പ്രിയനോട് ചേരുവ, നാളുകൾ ഞാൻ എണ്ണി എണ്ണി ജീവിച്ചിടുന്നേ. പ്രേമം എന്നിൽ വർദ്ധിക്കുന്നേ പ്രിയനോട് ചേരുവ, നാളുകൾ ഞാൻ എണ്ണി എണ്ണി ജീവിച്ചിടുന്നേ. സുന്ദരന മനോഹർ. ഈ പാട്ടിങ്ങനെ വരികയും ഞാൻ അതിങ്ങനെ പാടി ബൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ താളമൊക്കെ പിടിച്ച് പോകുമ്പം പെട്ടെന്ന് അകത്ത് ഇത് ലൈറ്റ് കത്തി. ഞാനിങ്ങനെ, പ്രേമം എന്നിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു പ്രിയനോട് ചേരുവാൻ. ഇത് പ്രേമമാണല്ലോ പറയുന്നേ, യേശുവിനെ പ്രേമിക്കുന്ന കാര്യമാണല്ലോ പറയുന്നേ. അപ്പൊ യേശുവിനെ പ്രേമിക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ? വാവ്, ഭയങ്കര. അപ്പൊ തങ്കു ബ്രദർ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണല്ലേ? എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഇനിയിപ്പം ലൈൻ വലിക്കണ്ടേ? ഞാൻ നേരെ വണ്ടിയായിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നു, മുറിക്കകത്ത് കയറി
കഥ കടച്ചു കുറ്റിയിട്ടു നേരെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. യേശുവേ ഐ ലവ് യു, എന്റെ യേശുവേ ഐ ലവ് യു. തങ്കു ബ്രദർ പറഞ്ഞു യേശുവിനെ പ്രേമിക്കാമെന്ന്. ഐ ലവ് യു, ഐ ലവ് യു, ഐ ലവ് ജീസസ്, ഐ ലവ് യു. കണ്ണിങ്ങനെ മുറുക്കെ അടച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് സ്നേഹിക്കാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. പക്ഷെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ചങ്ക് പറിച്ചാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഐ ലവ് യു, ഐ ലവ് യു, ഐ ലവ് യു. എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ജീസസ് ഐ ലവ് യു. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തിന്ന് ഐ ലവ് യു, ഐ ലവ് യു ജീസസ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ചങ്ക് തുറന്ന് എൻ്റെ യേശുവിനെ പറയാൻ തുടങ്ങി. യേശുവെ ഐ ലവ് യു, യേശുവെ ജീസസ് ഐ ലവ് യു. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് മുറുക്കെ അടച്ചു പിടിച്ചേക്കുക. എനിക്കറിയാം എൻ്റെ മുറിക്കകത്ത് ആരാണ്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് കണ്ണ് തുറക്കാൻ പേടിയാണ്. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ കൊതിയോടുകൂടെ എൻ്റെ റൂമിൽ ഒരാള് ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ണു മുറുക്കി അടച്ച് ജീസസ് ഐ ലവ് യു, ലവ് യു എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എനിക്കറിയാം ഇന്ന് വരെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്വർഗീയ സമാധാനം, ഇന്ന് വരെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു സന്തോഷം. ഇന്നത് പറയുമ്പോഴും ഇന്ന് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ, എൻ്റെ മനസ്സിൽ, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ അത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ആമേൻ. അത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി, ഞാൻ ആസ്വദിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. എനിക്കത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ മേലാത്ത ഒരു സന്തോഷത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോയി. ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതിലിങ്ങ് ആസ്വദിക്കുക. അപ്പൊ എനിക്ക് കണ്ണ് തുറക്കാൻ ഒരു പേടിയാ. കണ്ണ് തുറന്നാൽ ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലോ, കണ്ണ് തുറന്നാൽ ഇത് പോയാലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ണു മുറുക്കെ അടച്ച് യേശുവിനോട് സംസാരിക്കുമോ, യേശുവേ യേശുവേ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി കുറച്ചേറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പം ഞാനിങ്ങനെ മുട്ടയെ കുത്തി ഇരിക്കുക. എൻ്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ കണ്ണുനീരെല്ലാം ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എൻ്റെ യേശുവേ, എൻ്റെ പൊന്നേശുവേ, എൻ്റെ യേശുവല്ലേ, എൻ്റെ കർത്താവല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കരഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഞാനപ്പോ ക്ലോക്കിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ കയറിയിട്ട് ഏകദേശം 7:30-8 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. 7:30-8 മണിക്കൂറും ഞാൻ യേശുവിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ പോലും അറിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ മുഖം എല്ലാം തുടച്ച് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പം മമ്മി പറയാ, ഞാൻ കഥ കുറ്റിയിട്ടിട്ട് അകത്ത് കയറി വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങും. മമ്മി, എത്ര നേരമായിട്ട് നീ അവിടെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്, എത്ര നേരമായിട്ട് എന്നെ വിളിക്കുക, എന്നാ നീ അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ആഹാ ബ്യൂട്ടി എന്നെ ഫേഷ്യൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ എന്നാ അമ്മി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു? ഓ, വന്ന് കയറിയപ്പോ കറുത്ത് പടച്ചായിരുന്നു, ഇപ്പൊ നല്ല വെളുത്തിരിപ്പുണ്ട്. എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ത്വക്ക് പ്രകാശിച്ചു. ഞാൻ ഫേഷ്യലൊന്നും ചെയ്തില്ല, ഞാൻ ബ്യൂട്ടി പാർലർ പരിപാടികളൊന്നും ചെയ്തില്ല. കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അവൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ മാറിപ്പോകുന്ന രീതിയിൽ അത്ഭുതം നടന്നു. പിന്നെ ഞാൻ തങ്കബ്രദറിന്റെ അടുക്ക വന്നിട്ടുണ്ട്, ബ്രദറെ സംഗതി പൊളിച്ച്, ഞാൻ ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി, യേശുവിനോട് വർത്തമാനം പറയാൻ തുടങ്ങി, കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി, യേശു തിരിച്ചു പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി, പിന്നെ യേശുവിനെ കാണാൻ തുടങ്ങി, യേശുവിനെ തൊടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വർദ്ധിച്ചു. ഇതെങ്ങനെയാണ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത്? ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കണം. ലോകത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നോക്കിയാൽ പ്രശ്നത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ വഴി തുറക്കുന്നത് കാണാം, പ്രശ്നത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ യേശുവിനെ കാണാം. ആമേൻ. അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ തുടങ്ങി. യേശുവിനെ കാണാൻ തുടങ്ങി, യേശുവിനെ തൊടാൻ തുടങ്ങി, യേശുവിനെ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി, യേശുവിനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോഴും വണ്ടിയെ പോകുമ്പോഴും നടന്നു പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ യേശു കൂടെ വരും, യേശുവിനോട് സംസാരിക്കും. അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വഴി കൂടെ ഒക്കെ ഞാനിങ്ങനെ നടന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷിന് ചെറിയ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്,
വട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒറ്റയ്ക്ക് വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ നടക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞ് അവന്റെ കിളി പോയി, അവനുള്ള കഞ്ചാവെല്ലാം കൂടെ അടിച്ച് അവന്റെ കിളി പോയി ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പൊന്നു കർത്താവേ, എനിക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ വേണം, എനിക്ക് യേശുവിനോട് സംസാരിക്കും. അപ്പം അന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മൊബൈലുണ്ട്. അധികം പേരുടെ കയ്യിലൊന്നും മൊബൈൽ ഇല്ല അന്ന്. എൻ്റെ കയ്യിൽ വലിയ ഒലക്ക പോലെ ഇരിക്കുന്ന വലിയ മൊബൈലുണ്ട്. അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ആ മൊബൈൽ എടുക്ക്, അത് സൈലന്റ് മോഡിൽ ഇടാൻ പറഞ്ഞു. സൈലന്റ് മോഡിൽ ഇട്ടു. എന്നിട്ട് നീ ഇനി ചെവി വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു, ഇനി വഴി കൂടെ നടന്നോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ വഴി കൂടെ നടക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഇതിങ്ങനെ സൈലന്റ് മോഡിൽ വെച്ച് ചെവി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. യേശുവെ എന്നാ ഉണ്ട് വിശേഷമൊക്കെ, സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ യേശുവെ, പറ യേശുവെ എന്നാ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കർത്താവിനോട് പഞ്ചാര അടിച്ച് നടക്കുക. കർത്താവിനോട് നല്ല ഒന്നാന്തരായിട്ട് സൊള്ളി ഇങ്ങനെ നടക്കുക. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കിന് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ പറയാൻ തുടങ്ങി, അവന് ഭയങ്കര കാശാടാ, കാരണം ഇൻകമ്മിങ്ങിന് 5 രൂപ, ഔട്ട് ഗോയിങ്ങിന് 15 രൂപ. അതാണ് അന്നത്തെ റേറ്റ്. ഇപ്പൊ അവന് വന്ന കോളാണെങ്കിലും അവൻ വിളിച്ച കോളാണെങ്കിലും ഇത്രയും നേരമൊക്കെ വർത്താനം പറയണമെങ്കിൽ എത്ര കാശായിരിക്കും അവനുള്ളത്. ഇവന്മാർക്കറിയാവോ, ഇത് ഫ്രീയാ, ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലോട്ടാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. പൈസ ഒന്നും നമ്മളായിട്ട് അടയ്ക്കണ്ട. ആമേൻ, കമ്പനി അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കോളിനുള്ള ചാർജസ് മുഴുവൻ. അങ്ങനെ കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റും സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു. പിന്നെ അതൊക്കെ വെച്ചോണ്ടാ പിന്നെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത്. ആമേൻ, സ്തോത്രം. ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ സാരം, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചിട്ട് യേശുവിനെ കാണണം, യേശുവിനോട് സംസാരിക്കണം. എൻ്റെ സംസാരങ്ങളാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. എൻ്റെ യേശുവിനോടുള്ള കൊച്ചു വർത്തമാനങ്ങളാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. അതോടെ ജീവിതത്തിന്റെ രീതികൾ മാറുവാൻ തുടങ്ങി. യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കുറച്ചുകൂടെ ബലപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി. ആമേൻ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിയും മാറി മറയുവാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ യേശു ഇറങ്ങി വരുന്നത് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കും. അവന്റെ വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കും. അതിക്രമങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോകട്ടെ. വഴി മാറിപ്പോകുന്ന, ഉന്നം തെറ്റിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോകട്ടെ. ഇന്ന് യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ. ഇന്ന് യേശു എന്നോട് പറയുകയാണ്, ഇന്ന് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുക്കൽ യേശു ഇറങ്ങി വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട്. എനിക്ക് കാണാം, യേശു നിങ്ങളെ തൊട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കാണാം. എനിക്ക് കാണാം. യേശു നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും നിങ്ങളുടെ പ്രേമവും ആഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാം. ഇന്ന് എത്ര പേര് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറയും, യേശുവെ ഐ ലവ് യു, ജീസസ് ഐ ലവ് യു, യേശുവെ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. യെസ്, എനിക്ക് കാണാം. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൈക്ക് കയറി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശു. കർത്താവ് നിങ്ങളെ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാം. നിന്റെ സ്നേഹത്തിനു വേണ്ടി, നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിനു വേണ്ടി കൊതിയോടുകൂടെ യേശു തൊട്ടടുക്ക വന്ന് നിൽക്കുക. ഒന്ന് ഹൃദയം തുറന്ന് യേശുവിന് കൊടുത്താട്ടെ. യേശു നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിലേക്കാണ് എന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് കണ്ടേ, യേശുവിനെ കണ്ടേ, വിശ്വാസത്തോടെ കണ്ടേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവേ, ഇന്ന് ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അടിയൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ. ഇവരുടെ അടുക്കൽ നിൽക്കുന്ന യേശുവിനെ, ഇവരോട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന യേശുവിനെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം എൻ്റെ യേശുപ്പ ഇപ്പോൾ 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 ഇവരുടെ ഹൃദയം തുറക്കപ്പെടട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്തു. നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ യേശു വന്നിരിക്കുന്നത് ചെറിയാൻ പോവുകയാണ്. ജീസസ് കാണാം കേട്ടോ, ഞാൻ കാണുന്നതാ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ യേശുവിന്റെ കരം വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചില സൃഷ്ടിപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച, ഒരു ഇന്നർ ഹീലിംഗ് ദൈവം നൽകുകയാണ്. ചെറുപ്പം തൊട്ട് എന്തോ ഒരു കാര്യം അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന, എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ ഒരു ഇന്നർ ഹീലിംഗ് നടക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ അകത്തെ പെയിനെ യേശു പുറത്തെടുത്ത് കളഞ്ഞ്
ഇന്ന് തൈലം കൊണ്ട്, അഭിഷേകം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയാണ്. നിന്റെ പിതാവായി, നിന്റെ കാന്തനായി, നിന്റെ സർവവുമായി യേശു നിന്റെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങി വന്ന് നിൽക്കും. വാവ്, ജീസസ്. ഇന്ന് സഹോദര, പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമല്ല. സഹോദരി, നിന്റെ പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമല്ല. നിന്റെ ജീവിതത്തെ ഇന്ന് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശു പുതുക്കി പണിയുകയാണ്. തന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് താൻ നിറയ്ക്കും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നീ പരാതി പറഞ്ഞു, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നീ നിന്റെ വേദനയെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞു. അതെല്ലാം മറക്ക, അതെല്ലാം വിട്ടേക്ക്. ഇന്ന് കർത്താവായ യേശു നിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് നിന്നെ തന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയാണ്. ഇന്ന് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാരാണെന്നൊന്നും റിവീൽ ചെയ്യണ്ട. എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു സഹോദരി, കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് ആ വിഷയം അറിയാം, സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസിയോടുകൂടെ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി എന്നെ കേൾക്കുകയാണ്. നിരാശ നിറഞ്ഞ് ഇനി ചത്താ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി എന്നെ കേൾക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, നിന്റെ കുടുംബം തകർന്നു പോകത്തില്ല, നിന്റെ ജീവിതം നശിച്ചു പോകത്തില്ല. നീ മരിക്കണ്ട, നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് നിന്നെയും നിന്റെ ജീവിതത്തെയും ഉയർത്തുവാനാണ്. ജീവിതത്തെ ഉയർത്തും, 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 ഉയർത്തിയിരിക്കും. ദിവ്യ സമാധാനത്താൽ യേശു നിറയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആന്തരിക അവയവം ഇന്ന് സൗഖ്യമാകുകയാണ്. ഒരു ഇന്റേണൽ ഓർഗൻ ഇന്ന് ഹീൽഡ് ആകുകയാണ്. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ, ലിവർ സൗഖ്യമാകട്ടെ, കിഡ്നി സൗഖ്യമാകട്ടെ, സ്പ്ലീൻ സൗഖ്യമാകട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആന്തരികമായി വലിയ സൗഖ്യം, ഹൃദയം സൗഖ്യമാകട്ടെ. കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. എനിക്ക് കാണാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ. വളരെ ചെറുപ്രായം തൊട്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ആഴമായ മുറിവേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ചില സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവ് ഇന്ന് മുറിവിനെ ഉണക്കി സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾ കേട്ടേക്കുന്നത് മുഴുവൻ പരിഹാസങ്ങളായിരിക്കും. ഈ പ്രായമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും നിങ്ങളെ പരിഹാസി എന്നായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ 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 ഈ നിമിഷം എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ തൈലം നിങ്ങളുടെ മേൽ വീണിരിക്കുക. നിങ്ങളെ സന്തോഷം കൊണ്ട് കർത്താവ് നിറയ്ക്കുന്നു, മാന്യത കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയാണ്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതമാകട്ടെ. കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ വ്യക്തമായി ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൊട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്ഭുതകരമായ ചില വഴികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അതിശയകരമായ വാതിലുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയത്തക്ക രീതിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വഴിയും വാതിലും തുറക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സംതിങ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ, സംതിങ് സ്പിരിച്വൽ. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് തുറക്കുന്നത്. ഇന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ കൂടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൈവച്ചാട്ടെ. നമ്മുടെ തലയിലേക്കും നെറ്റിയുടെ വിഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് കൈവച്ചാട്ടെ. വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കട്ടെ. എൻ്റെ അകത്തെ കണ്ണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തുറക്കപ്പെടട്ടെ. റൈറ്റ് നൗ ഇൻ ജീസസ് നെയിം I command in Jesus' name their hearts to be enlightened. ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ കാണുവാൻ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെടട്ടെ.
റൈറ്റ് നൗ ഇൻ ജീസസ് നെയിം. ഈ നിമിഷം തന്നെ ഒരു പകർച്ച ഉണ്ടാകട്ടെ, ആള് മാറട്ടെ, ഒരു ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇനി നിങ്ങൾ കാണുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടായിരിക്കും. ഇനി നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടാകും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരട്ടെ. യേശു മൾട്ടിപ്ലൈ, ഫ്ലറിഷ്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബ്ലസ് യു ഇൻ ജീസസ് നെയിം. കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ, ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ, വിശാലതയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടട്ടെ. വലിയൊരു പകർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് എത്ര പേർക്ക് യേശുവിനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്? യേശുവിനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ഇന്ന് യേശുവിനെ കാണും. കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് നിങ്ങളെ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ആമേൻ. എനിക്കറിയാം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ യേശു വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അത്ഭുതം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും എനിക്ക് അറിയാം. ആമേൻ. കർത്താവ് ധാരാളമായി നിറയ്ക്കട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. എനിക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ചതിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ. മടങ്ങി വന്ന് ഞാനത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമ ധനം ഇന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഇന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ യേശു വന്ന് നിന്ന് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചില്ലേ? അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാ ധനത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു സാമ്പിളാണത്. നമ്മുടെ ആത്മാവ് അവന്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ യേശുവിന്റെ പ്രസൻസ് എന്റെ അടുക്കൽ വന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ആമേൻ. ഇന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് യേശുവിനെ അങ്ങ് സ്നേഹിച്ചു. സ്നേഹിച്ചാൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഗുണം എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുകയാണ്, I will make myself plain unto those who love me. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തും. യേശുവിന് പിന്നെ മറയൊന്നുമില്ല. യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ യേശു വന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പോവുക, യേശു വന്ന് തുള്ളി ചാടാൻ പോവുക, യേശു വന്ന് കൂടെ വന്ന് കളിക്കാൻ പോവുക. ഇന്ന് കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ ഇല്ലേ, നിങ്ങളുടെ കൂടെ യേശു കളിക്കണം എന്ന് എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? ആ പ്രതീക്ഷാങ്കളുടെ കൂടെ യേശു വന്ന് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അന്നും കുഞ്ഞ, ഇന്നും കുഞ്ഞ. അന്നും എൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് കുഞ്ഞു പിള്ളേരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റാണ്, ഇന്നും എൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് കുഞ്ഞു പിള്ളേരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷ്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം. ആമേൻ. ഈ പറഞ്ഞ വചനത്തിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം എന്താന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഓർഫണേജിൽ ഞങ്ങൾ പോയി. കുമളിയിൽ ഒരു ഓർഫണേജ് ഉണ്ട്, ലോവർ ക്യാമ്പിൽ. അവിടെ ഞങ്ങൾ പോയി. അവിടെ ഞങ്ങൾ പിള്ളേരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ പിള്ളേരെല്ലാം ഭയങ്കര അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര കൈയടിച്ച് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഞാനും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കൈയടിച്ച് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശു എൻ്റെ അടുക്ക വന്ന് എന്നെ ഇങ്ങനെ തോണ്ടി, നീ വന്നേന്നു. ഞാൻ ചാടി. എന്നാ കർത്താവ്? കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ബാ നമുക്ക് കളിക്കാവുന്നു. ഓർഫണേജിൽ കുഞ്ഞു പിള്ളേരുടെ അടുക്ക വന്ന്, ആമേൻ സ്തോത്രം, പിള്ളേരെല്ലാം ഭയങ്കര ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേന് കർത്താവ് പറയാ, ബാ കളിക്കാവുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവ് അലമ്പ് കാണിക്കരുത്. ഇവിടെ നല്ല ഒന്നാന്തരം ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് പുറത്ത് ചാടാൻ കളിക്കാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇവിടെ നല്ല ഒന്നാന്തരം ആരാധന നടക്കുമ്പോഴത്തേന് കർത്താവ് എന്നെ കളിക്കാൻ വിളിക്കുകയാണ്. ഇതെന്തോ കർത്താവ്? ഉടനെ കർത്താവ് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് എന്നോട് പറയാ, ബാ നമുക്ക് പഞ്ച് പിടിക്കാം. പഞ്ച് കുസ്തി. അപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ കർത്താവുമായിട്ട് പഞ്ച് പിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കിനും ആദ്യത്തെ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു, കർത്താവിനെ പൊട്ടിച്ചു. രണ്ടാമത് കർത്താവ് എന്നെ പൊട്ടിച്ചു. അപ്പൊ രസം എന്നാന്നറിയാവോ, നമ്മുടെ മീഡിയ ടീം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയാൻ ബ്രദർ, രഞ്ജു ബ്രദർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവര് ക്യാമറയും കൊണ്ട് പിള്ളേരുടെ ആരാധനയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഹോളിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ പോയി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉടനെ അവര് ക്യാമറ ആയിട്ട്, ഞാനിതൊന്നും അറിയുന്നില്ല, മീറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനാണ് അവര് വീഡിയോ എടുത്തത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ മസിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണല്ലോ ഇങ്ങനെ താടിച്ചു വന്ന് നിൽക്കുക. കർത്താവായിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ചെറിയാൻ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യും, മസിലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും. ഇത് മസിലൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പിടുത്തവും ഇതൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യത്തേത് കർത്താവിനെ പൊട്ടിച്ചു, രണ്ടാമത്തേത് പൊട്ടിച്ചു, മൂന്നാമത്തെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് കർത്താവ് എന്നെ പൊട്ടിച്ചു. ആ പൊട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇങ്ങനെ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഡൈവ് ചെയ്ത് കറക്കി നിലത്ത് വന്ന് വീഴുന്ന പോലെ കർത്താവ് ഇടപെട്ടു. അങ്ങനെ ഒത്തിരി കളിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടങ്ങ് പോയി. എൻ്റെ യേശു സിമ്പിളാ. സ്തോത്രം. എൻ്റെ യേശു സിമ്പിളാ. യേശുവിന് ഭയങ്കര കൊച്ചു വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. ഞാൻ വർത്താനം പറയുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ, എന്നാ ഉണ്ട് വിശേഷം, സുഖാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഭയങ്കര നാടകീയ ഡയലോഗ്, അത്യുന്നതകളിൽ വസിക്കുന്നവനായുള്ളോവേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ബോറടിക്കുന്നു പറയും.
സ്വതന്ത്രം. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണാപ്പാഠം പഠിച്ച് ഡയലോഗ് പറയുന്നതിനേക്കാളും എന്നാ ഉണ്ട് കർത്താവ്, വിശേഷമൊക്കെ സുഖമാണോ കർത്താവ് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നാടൻ രീതിയിൽ നമ്മൾ വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ അതാണ് യേശുവിന് ഇഷ്ടം. ജെബി ബ്രദർ ഇങ്ങനെ രാവിലെ കാപ്പി കുടിക്കാനായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് സഹോദരി വന്നേച്ച് പറയാണ്, അത്യുന്നതങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ജെബി ബ്രദറെ, അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നതായിരിക്കും പറയുന്നതെന്ന് അല്ലെ? സ്തോത്രം. ബോറടിപ്പിക്കാതെ രാവിലെ മൂഡ് കളയാതെ സ്തോത്രം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വർത്താനം പറയണം. ജയിച്ചായ എന്നാ ഉണ്ട് സ്തോത്രം, രാവിലെ സുഖാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ വർത്താനം പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ മണവാളനോട് സംസാരിക്കണം, നമ്മുടെ കാന്തനോട് സംസാരിക്കണം. ഇന്ന് മോഡൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നോക്കി, ഇത് മാറാനായിട്ട് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. ടിക് നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാരോട് വർത്താനം പറയത്തില്ലേ, ഫോണ് വിളിച്ച് പപ്പായോടോ മമ്മിയോടോ അല്ലെ ഓഫീസിലുള്ളവരോടോ നമ്മൾ നാടക ഡയലോഗ് വല്ലതുമാണോ അടിക്കുന്നത്? അല്ലല്ലോ. നമ്മൾ കൂളായിട്ട് സംസാരിക്കുമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ, അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നിരിക്കും. അതിശയകരമായി കർത്താവ് മാനിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെ സ്തോത്രം, ഞാൻ ഇന്ന് വരെയും ആ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യത്തിലും കർത്താവിനോടുള്ള സംസാരത്തിലും ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരൊക്കെ ഭയങ്കര കടുകട്ടി മെസ്സേജൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശുശ്രൂഷിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ശുശ്രൂഷിക്കത്തില്ല, ഞാൻ കൂളായിട്ടാ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം സഹോദരന്മാര് പറഞ്ഞു, നല്ല കട്ടിക്കൊക്കെ പറയണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ അവര് പറയുന്നു കട്ടിക്ക് പറയണമെന്ന്. ഉടനെ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ കട്ടിക്കൊന്നും പറയണ്ട, സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചോളാം, അതുപോലെ നിനക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മതിയേ മതി, അത് മാത്രം മതി. നീ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങിക്കോളാം, ഞാൻ ആൾക്കാരുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തോളാം. അതോ കട്ടിക്ക് പറഞ്ഞ് നിനക്ക് നിന്റെ ഇമേജ് കൂട്ടണോ, അതോ ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, യേശു ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രം മതി. അതാണ് സിമ്പിളാണ് എൻ്റെ യേശു, വളരെ ഹമ്പിളാണ് എൻ്റെ യേശു. നമ്മൾ കൂളായിട്ട് വളരെ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുക. യേശു നമ്മളെ വിട്ടുകളയത്തില്ല, ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് നിറയ്ക്കട്ടെ. നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട്. നമ്മുടെ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാധനം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി തുറക്കപ്പെടട്ടെ. അവന്റെ ശക്തിക്ക് അളവറ്റ വലിപ്പമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. ആമേൻ. നമ്മുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കർത്താവ് തുറക്കട്ടെ, ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കട്ടെ. ഇന്ന് രോഗികൾ സൗഖ്യമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ എടുത്തു പറയാണ്, പെടലിയുടെ പ്രയാസം, ഞരമ്പിന്റെ പ്രശ്നം, ഡിസ്കിന്റെ പ്രോബ്ലം, അസ്ഥിയുടെ വിഷയങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം ഇന്ന് യേശു കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. കർത്താവ് എല്ലാ നിറവിനാലും നിറയ്ക്കട്ടെ. സാക്ഷ്യങ്ങൾ ജെബി ബ്രദറിനോട് പറയണം, ജെബി ബ്രദറെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയണം കേട്ടോ. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബ്ലസ്. താങ്ക് യു ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ. സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷ ബ്രദറിനെ അയച്ചു. നമ്മളുടെ ഹെവൻലി ഫീസിന്റെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഉണർവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. കാര്യം കർത്താവുമായിട്ടുള്ള സംസാരം നമ്മൾ വളരെ കൂളാണ്. ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം, നമ്മുടെ ഒരു പ്രാവശ്യം സ്റ്റേജിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജേക്ക് ബ്രദർ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു സൗരം വന്നത്, എന്നാലും നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു പുലിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ജേക്ക് ബ്രദറിന്റെ തിരിച്ചുള്ള മറുപടി, പുലിയല്ല സൗര, പുപ്പുലിയാന്ന്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് പറയും, ഇത് ഹെവൻലി ഫീസിലല്ലാതെ വേറെ എങ്ങും സംഭവിക്കത്തില്ല. കാരണം ഇത്രയ്ക്കും അടുത്തൊരു റിലേഷൻ അനന്യാസിന്റെ ലെവലിലാണ് നമ്മളെയൊക്കെ നിർത്തിയേക്കുന്നത്. അതായത് കർത്താവിനെ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിക്കും ചില സമയത്ത്, നിനക്കറിയത്തില്ല അവൻ ആരാന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ലെവലിലുള്ള സംസാരം. ഇന്ന് ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചതിനായിട്ട് കർത്താവിനെ ഇന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ചേർന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. പ്രതീക്ഷയോടെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കാനഡയിൽ ഞങ്ങൾ സഭയായിട്ട് ഒരു മനസ്സോടെ നിന്റെ മകനെ അനുഗ്രഹിക്കുക കർത്താവ്. ഈ സിംപ്ലിസിറ്റിയിൽ ഇനിയും അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഇതുവരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു യേശുവിനെ സിമ്പിളാക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക അഭിഷേകത്താൽ നിന്റെ മകനെ നിറച്ച് കർത്താവെ അവിശ്വാസത്തിന്റെ കെട്ടുമായിട്ട് നിന്ന് ഇതെന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് പറയുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ വളരെ ലുസിഡായിട്ട് കർത്താവ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് കർത്താവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സഹോദരനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ ലക്ഷങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവെ അവരെ ഓരോരുത്തരെയും പേഴ്സണലി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ ലെവലിലേക്ക് കർത്താവ് നിന്റെ മകനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവ് ഇന്ന് കേട്ടതുപോലെ വലിയ വാക്ചാതുര്യത്തോടു കൂടെ അല്ല, കർത്താവ് അവിടെ ഇറങ്ങി നിന്ന് ഹൃദയങ്ങളെ തൊടുന്ന
അനേകരെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന, കർത്താവുമായി ഒരു നല്ല റിലേഷനകത്തേക്ക്, ഒരു അടുപ്പത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്റെ മകനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ ചേർന്ന എല്ലാ മേഖലകളെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ നിറവിനാൽ നിറയപ്പെടുവാനും വർദ്ധിക്കപ്പെടുവാനും ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. കർത്താവ് അത് ചെയ്തിരിക്കുക. സ്തോത്രം, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ. പ്രതീക്ഷ വളരെ വളരെ സന്തോഷം. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പഴയ രീതിയിലേക്കൊക്കെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പോയി പഴയ തമാശകളും പഴയ കഥകളും, പിന്നെ കഥകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പലതും, പഴയ കഥകളൊക്കെ പലതും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അന്നത്തെ കഥകൾ. കർത്താവ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. വളരെ വളരെ സന്തോഷം. കുടുംബത്തിന് എല്ലാവരോടും പ്രത്യേക അന്വേഷണം പറയുക. കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. താങ്ക് യു. എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ബ്ലസ് യു. ഒരിക്കൽ കൂടെ തങ്കുബ്രദറിന്റെ സ്നേഹവും വന്ദനവും എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാണ്. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ആമേൻ, ആമേൻ. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഇത്രയും കേട്ട് ഈ സന്തോഷത്തിൽ കർത്താവിനെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് വാഴ്ത്തപ്പെടുത്താവും. യേശു സിമ്പിൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഒരാൾ മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? ആ സിംപ്ലിസിറ്റിയിലാണ് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇരിക്കുന്നത്. ആ സിംപ്ലിസിറ്റിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് കർത്താവിന് പ്ലീസിങ് തോന്നുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ അകന്ന് മാറി നിൽക്കുകയല്ല, നമ്മൾ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു. സ്നേഹം അറിയാതെ, നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ, നമ്മൾ 24 മണിക്കൂർ നമ്മൾ അറിയാതെ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അതിനകത്തേക്ക് കർത്താവ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നു. ഇന്ന് കേട്ട ആ മെസ്സേജിൽ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവം, പ്രതീക്ഷ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിലെ അനുഭവം, തൊട്ടറിഞ്ഞ, നമ്മൾ രുചിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യമാ പറയുന്നത്. ഇതാരും പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് പറയുന്നില്ല, ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവത്തിനകത്തുനിന്ന് വരുന്ന. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ യേശു ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തെ ഇറങ്ങി അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നോക്കിയിരിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട്, ഇതൊന്നും അറിയാതിരിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ കൈ കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു നല്ല വർത്തമാനം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മുടെ കൈ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏത് ലെവല് വരെയും പോകുന്ന, നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനല്ല ദൈവം തന്നെ. അവൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സുവിശേഷം നമ്മുടെ കൈ തന്നിരിക്കും. ഈ യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന സുവിശേഷം, അല്ലാതെ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല. യേശുവിനെ പേഴ്സണലി പരിചയപ്പെടുത്തി, ഞാൻ ഒരാളെ കണ്ടു, ആ ആൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളാണ്, ആ ആള് നിങ്ങൾക്കും അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സുവിശേഷം. ആ യേശുവിനെ ഇന്ന് കൊടുക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കൂടെ റെഡി ആയിട്ട് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവൈലബിൾ ആ കർത്താവ്. ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ യേശുവിനെ പറയണം, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാതെ സിമ്പിളായിട്ട്. ഈ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്കും അവൈലബിൾ ആണ്, ഇവൻ സ്നേഹിക്കാൻ മതിയായവനാണ്, നിങ്ങൾ ഒന്ന് സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിക്കേ, ഈ യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും. ഇതൊക്കെ പറയാനായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിസ തന്ന്, ഇവിടുത്തെ PR തന്ന്, ഇവിടുത്തെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് തന്ന് കാനഡയിൽ എന്നെ വിട്ടിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. ആ കളി കണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കാനല്ല നമ്മളെ വിട്ടിരിക്കുന്നത്, സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വിട്ടിരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഇപ്പൊ കേട്ടല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ വിട്ടിരിക്കുക. ഇത് അനേകർക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, തന്നു വിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അതെനിക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാനുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പോകുന്നു. പണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പഞ്ചസാര ഭരണിക്കകത്തെ ഉറുമ്പാ നമ്മൾ. ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് കഴിച്ചു, ഇഷ്ടംപോലെ ഇനി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പല ഉറുമ്പുകളും ഉണ്ട്, അവർക്കിതറിയില്ല. കണ്ട ഈ ന്യൂസ് ഞാൻ അവരോട് പറയാൻ പോകും. ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒത്തിരി കഴിച്ചു, ഞാൻ ഇപ്പോഴും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അബണ്ടന്റ് സോഴ്സ് എനിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഈ പഞ്ചസാര ഭരണി ഇന്നിടത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ഉറുമ്പാ ഞാൻ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവെ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. എല്ലാ നിറവിനാലും കർത്താവ് നിറച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്. വളരെ സന്തോഷം. വാസ്തവത്തില് ഇതുപോലെ സഹോദരന്മാർ വന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും, ഇപ്പം ഒരാൾ മാത്രം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല, ഇത് അനേകരിത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം, അനേകരിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഓരോരുത്തരും വീണ്ടും വീണ്ടും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അതിനാണ് കർത്താവ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് ഇന്ന് എല്ലാ ബാരിയറും മാറ്റി വെച്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു അതിർത്തിയും ഇല്ലാതെ, ഈ കോവിഡ് വാസ്തവത്തിലെ ബ്ലെസ്സിങ് ഇൻ ഡിസ്ഗൈസ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉർവശി ശാപ ഉപകാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലുള്ളൊരു സംഭവമായി. സുവിശേഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരു തരത്തിലുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹം. നമ്മളെല്ലാ ബാരിയറും പൊട്ടിച്ച്, എസ്പെഷ്യലി ഹെവൻലി ഫീസിൽ നമ്മളുടെ ഇടയ്ക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ
എല്ലാ ബാരിയറും പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചുരുങ്ങിപ്പോയിടത്ത് നമ്മൾ അതിരുകളെ വിശാലമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എല്ലാവരും അയ്യോ ഇതെല്ലാം പ്രശ്നമാകുക എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ പറയാ ഇല്ല, ഞങ്ങൾ ചെറിയ ദർശനത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഞങ്ങൾ 800 കോടിയിലേക്ക് പോവുക. ഇതാ യേശുവിന്റെ ദർശനം. ഇതാ കർത്താവ് പറയുന്ന അൺലിമിറ്റഡ് ആക്കുക, അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ആക്കുക. ഇതെവിടെയാ സംഭവിച്ചാൽ ഇന്ന് ഈ കേട്ട മെസ്സേജിൽ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ ഇത് നടക്കും. അകത്തെ കണ്ണ് തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചുറ്റും പലതും കാണാൻ തുടങ്ങും. അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതുവരെ അടഞ്ഞു കിടന്ന പലയിടത്തും ലൈറ്റ് വീഴാൻ തുടങ്ങും. അത് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് പലതും 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 നമ്മുടെ ചുറ്റും. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ആർത്ത് വിളിച്ച് മഹത്വപ്പെടുക. സ്ക്രീനിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. വലുത് കാണാൻ പറഞ്ഞു. ആ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും നോക്കിയാൽ അവരോട് തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വലിയത് കണ്ടോണം, വലുത് വലുത്, വലിയ ദർശനം, വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചുറ്റും ഇരിപ്പുണ്ട്. കാനഡയിൽ വന്ന് ഒതുങ്ങി വന്നു പോകുന്നതിലും അറിയാതെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു, എന്നെ എങ്ങനെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോണം, ഒരു മലയാളിയായി ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചു പൊക്കോളാമെന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സകല നന്മകളും അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ക്രൂഷ്യൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്ന പൊസിഷനുകളിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. കർത്താവിന്റെ മക്കളായിരിക്കും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പോളിസീസ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, ക്രൂഷ്യൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. ആ പൊസിഷനിൽ ആക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ കൊണ്ടിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒതുങ്ങി പോകാനല്ല, കർത്താവിന്റെ സ്ഥാനാപതികളായിട്ട് ഈ രാജ്യത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് മുട്ടുമടങ്ങാത്ത ഒരു അധികാരസ്ഥാനം ഉണ്ടാവത്തില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഗുണം കൊണ്ടല്ല, അകത്തിരിക്കുന്ന യഹൂദ ഗോത്രത്തിന്റെ സിംഹമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ മുഴങ്കാലും മടങ്ങും. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാം, മുമ്പോട്ട് ഗിയറപ്പ് ചെയ്തോ. കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. താങ്ക് യു ജീസസ്. എല്ലാ മഹത്വം കർത്താവിനെ കൊടുക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. കർത്താവെ നന്ദി പറയുന്നു, ഇന്ന് തന്ന നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലായിടത്തും എല്ലായ്പ്പോഴും യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഞങ്ങളെ ജയോത്സവമായി നടത്തുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് തങ്കപ്പെടുന്ന താമസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്റെ മക്കളെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കർത്താവെ അവരെ നിർത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മക്കളെ എല്ലായിടത്തും കർത്താവെ നിന്റെ നിറവിനാൽ നിറച്ച് പുതിയ ദർശനങ്ങളാൽ കർത്താവെ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു തീയായി ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും മാറ്റിയിരിക്കുക. സ്തോത്രം. കർത്താവ് നിന്റെ മക്കളുടെ കൂടെ തോളോട് തോൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് വിശ്വസ്തമായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നിന്റെ കൃപയിൽ ഞങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. തിരുക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക. സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. ആമേൻ. താങ്ക് യു ജീസസ്. സോ ബർത്ത്ഡേ, വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി, എത്ര പേരുടെ ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേയും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഉണ്ട്? ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. ബർത്ത്ഡേ, വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി. My birthday? Reba. Happy birthday. Brother, and the birthday, Sinu. Sinu sister, happy birthday. Miraya birthday. Miraya, happy birthday Miraya. വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും ബർത്ത്ഡേയോ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയോ ആരുടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. മാത്യു ബ്രദർ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? Hallelujah, Father, we thank you for this day, Lord. Thank you for this beautiful time, Lord. Father, we pray and commit all those who are celebrating their birthday. We pray for Sinu sister. We pray for Miraya. We pray for Reba, Lord. We pray your blessings upon them, Lord, Father. Lord, you have given them one more year, Lord, Father. We pray your blessings, Lord, Father. Lord, even as the word has come, Lord, Father, that you will open their eyes to know the glorious inheritance in the saints, Lord Father. I pray your power will work in their lives, Lord. Bless them, Lord, in every way, Lord Father, spiritually, mentally, physically, in every way, Lord Father. May we pray in their education, in their jobs, you help them, Lord Father. Bless them and take care of them, Lord Father. We bless their families, Lord Father, in all that they do, Lord Father. Lord, may numerous opportunities come, Lord Father. We pray blessing in their families, Lord. Help them in their education, Lord, that they will do well and they will shine for you, Lord Father. We pray your blessings, Lord. We pray your hedge of protection. We pray good health for them, Lord Father. We bless them and their families, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. So, നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ വേലയിലേക്ക് വിതയ്ക്കാം. താങ്ക് യു ജീസസ്. കർത്താവെ, നീ തന്ന നന്മകൾ
ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. കർത്താവ് ഞങ്ങളെ നടത്തി, ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം, ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കുടുംബം, തന്നിരിക്കുന്ന ജോലി, ഈ രാജ്യത്തിൽ ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മഹാഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്തു. നന്ദിയോടെ കർത്താവ് നിന്റെ വയലിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വിതയ്ക്കും. കർത്താവ് നിറയ്ക്കുന്നവന് ആർക്കും കടക്കാരനല്ല. ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗുപ്തനിധികൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവ് ധാരാളമായി കൊടുക്കുവാൻ അമർത്തി കുലുക്കി കവിയുന്ന നല്ലൊരു ഇളവ് ഞങ്ങളുടെ മടിയിൽ തരും എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ അത് ചെയ്തതിനായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ വിതയ്ക്കും. ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി വിതയ്ക്കുന്നു. 800 കോടി ജനത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്നു. കർത്താവ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കാൻ സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ. പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാക്ഷ്യം കേൾക്കാൻ റെഡിയാകുക. സാക്ഷ്യം കേൾക്കാൻ റെഡിയാണോ? ഋഷഭ്, go ahead. Praise the Lord. Praise Jesus. This year, we've been going through years of enlargement for everyone. I've been hearing all of the wonderful testimonies in TNT as well at church. And this year I've been blessed with a tremendous promotion for my career and at Scotiabank. Been working at Scotiabank for 3 years. Started in 2019, and we always wonder, like every year it comes down to that performance review or something, and lots of people have recognized, have been wondering. But I put my 100% faith. And I put my 100% faith in the Lord, and spoke to him every day that bring us success, and that his word will always remain strong no matter what changes to the right or left. His word will carry me through any situation. And this year, as he mentioned, be fruitful, and his words never change. And this is my testimony that his words will never change. And this year I've been blessed with that promotion that I've been waiting for. And it's amazing. And, the enlargement's more to come. And I'm sure that in our church and for North America, that our church will be blessed every single day. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Actually, to which position he has been promoted. So share that one also. So that really Yeah. So I started as an associate, and now I've been promoted to associate director for trade infrastructure at Scotiabank and their global operations worldwide. Hallelujah. Hallelujah. This is Jesus. This is Jesus. That's why I was just telling him to tell that position, because he is a limitless God. He's a limitless God for the whole world, and he's a limitless loving daddy for us. That makes the difference. He is a God. He's an unapproachable God for many, but for us, he's a limitless loving Father. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That makes the difference. We have the access, we have the privilege, we have the authority to go to him and talk to him, as Pradesh brother just now told. പോകാനും വഴക്ക് പിടിക്കാനും സംസാരിക്കാനും കൊഞ്ചാനും കരയാനും ഇതിനെല്ലാമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു നല്ല കർത്താവ്. കർത്താവ് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ എന്താ പറയുന്നത്, ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, സംസാരിക്കാൻ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർത്താനം പറയാൻ, ഇത് ഈ ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കത്തില്ല. കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും. പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഇരുന്ന് ഒരിടത്തിരുന്ന് we will not spend time to sit and talk to him. We may walk, we may go around, we may talk, we may do many things, but even then a part of us, the inner man, will be in touch with him always. ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു
അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം എൻഡ് പറയാം. കർത്താവുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം എൻഡ്. സൂചിയിൽ നൂല് കോർത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും കർത്താവുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സൂചി നൂല് കോർത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ പറ്റുമോ? ഈവൻ ദെൻ യു ക്യാൻ ടോക്ക് ടു ഹിം. അത് നടക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, അന്നേരം പോലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. അതിന് ആ ഡെപ്തിലേക്ക് കർത്താവ് നമ്മളെ വലിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകും. ഒരു പെർമിഷൻ കൊടുത്താൽ മതി, ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പെർമിഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. കർത്താവെ എനിക്കിങ്ങനെ വേണമെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ് കാര്യം നോക്കി നിൽക്കുക. ഇതിനു വേണ്ടി ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലെവൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് കർത്താവ് നോക്കി നിൽക്കുക, വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കർത്താവുണ്ട്. ആ കർത്താവിന് ഒരു പെർമിഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കർത്താവ് ഇടിച്ചു കയറും. ഹി വിൽ ഇൻവേഡ് യു. താങ്ക് യു ജീസസ്. പക്ഷെ കർത്താവിന് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് സ്നേഹം തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഇത് നടക്കത്തുള്ളൂ. അതുവരെ as the other world says, you will seek God, you will seek him, but after this moment he will take you over. അവൻ നമ്മളെ എടുത്തോണ്ട് പോകും. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന് ധാരാളമായി മഹത്വം കൊടുത്തോണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കുക. താങ്ക് യു ജീസസ്. സോ ഇന്ന് കേട്ട സാക്ഷ്യത്തിനായിട്ട് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. സോ കർത്താവുമായിട്ട് റിലേഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു ലിമിറ്റും ഇല്ല. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് പോകാനല്ല, വലിയ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതാവസാനം വരെയല്ല, നിത്യതയോളം ഉള്ള റിലേഷൻ, എറ്റേണിറ്റി വരെയുള്ള റിലേഷനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതിനകത്ത് നമ്മളെ നിർത്തിയിരിക്കും. താങ്ക് യു ജീസസ്. എല്ലാ മഹത്വവും കർത്താവെ നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. നിന്റെ തിരുക്കരങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുക. എല്ലാ മഹത്വവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് തരുന്നു. ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് ജീവൻ വെച്ച് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആകയാൽ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപയും സഹവാസവും നമ്മളോടുകൂടി എപ്പോഴും ഉള്ളതിനായി സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ജയം നൽകിയ പിതാവിനെ ആർത്ത് വിളിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.